Oh ini. Sehat. Allah. Banyak ya. Alhamdulillah. Sehat. Ya Allah. Jadi. Masuk sudah masuk aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Masuk lagi. Masuk lagi. Masuk. Sini. Kipasnya ada di arah sana, enggak apa-apa. Ya, angin. Masuk umum. Ya. Terus masuk. Ya, terus. Enggak cukup. Kanan lagi. Cukup wis. Cukup. Kunci. Sudah. Yang di luar ada di sini, jangan membelakangi. Apa ini menghadap menjadi ustaz di luar ini? Ngadepnya di sini. Meskipun di luar ngadepnya di sini. Jangan bikin halakoh sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurrin min thumma ila sayyidina Abu Bakar wa Umar bin Ali sayyidina Hasan sayyidina Husain sayyidatina Fatimah az-Zahra Khadijah al-Kubra wa Aisyah Ridha Hamzah wal Abbas wa ansar Rasulullah al-Hajj nafsi billahi ajma'in ثم إلى سيدنا الإمام المهجر اللهم بن عيسى ثم إلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلاوي ثم إلى سيدنا الفقيه المقدم ثاني عبد الرحمن سكار ثم إلى روي سيدي وإمامي وقدوتي فاخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ووصل انفر من تسبين إليهم أجمعين. Ya, nah sekarang ini kita niatkan sekalian untuk hall dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Wa'alawi, kemudian hallnya Fakhrul Wujud, kemudian hallnya Al-Hadi. Jadi kita niat supaya dapat kita berkah dari mereka. Amin Allah amin. ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم ثاني عبد الرحمن سقاف ثم إلى روح سيدنا علي الغيور ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد مولى دويلة ووصول عنفر من تسبين إليه مجمعين ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن سقاف ثم إلى روح سيدنا شيخ أبو بكر السكران بن عبد الرحمن سقاف ثم إلى روح سيدنا الشيخ عمر بن الله بن عبد الرحمن سقاف وجميع أولاده وجميع إخوانه ووصولهم وفرهم من تسبين إليه مجمعين ثم إلى روح سيدنا الشيخ علي بن أبو بكر السكران ثم إلى روح سيدنا قطب بن الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس ثم إلى روح سيدنا عبد الرحمن بن علي ثم إلى روح سيدنا شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن علي ثم إلى روح سيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس العيدني ووصل من تسبين إليه مجمعين. Kemudian juga kita niatkan untuk mengirimkan semua pahala yang kita dapatkan malam hari ini untuk Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur ya, yang wafat beberapa hari yang lalu ya, jadi supaya kita mendapatkan berkah dari beliau. Karena disebutkan bahwasanya Habib Abu Bakar Adni ini sebelum wafatnya beliau mimpi gurunya yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf wali kutub di Jeddah. Al-Habib Abdul Qadir ini datang ke mimpinya Habib Abu Bakar Adni, kemudian seraya berkata, wahai Abu Bakar, engkau khalifatu Rasulillah fil ardi. Artinya Habib Abu Bakar ini yatawallal kutbiyah, sampai di magom
kutub. Nah, bahkan disebutkan ada yang mengatakan bahwasanya Habib Abu Bakar ini sampai ke magam As-Siddiqiyatul Kubra. Paling tinggi sudah walinya Allah Subhanahu wa taala. ثم إلى روح سيدنا شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن علي ثم إلى روح سيدنا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ووصل المفر المنتسبين إلى من معين ثم إلى روح سيدنا الشيخ عمر المحضر من شيخ أبو سالم سيدنا الحسين من شيخ أبو بكر بن سالم ووصل المفر المنتسبين إليه مجمعين ثم إلى روح سيدنا عقيل بن سالم سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى شعب بن الرجل بالإرشاد وغوث البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى روح سلطان جعفر بن أحمد بن زين الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى أرشي وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح سيد يوسف بن عبد الحسني ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين بالفقي ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عمر الهندوي وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب عمر بن سقاف السقاف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن مسلم طاهر طاهر بن مسلم طاهر الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى وجميع 7 عبادلة في زمانهم وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس ثم إلى روح الحبيب صالح بن عبد الله العطاس ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح سيدنا الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن مشهور ثم إلى روح الحبيب أحمد محمد مغارب عن محمد بن صالح بن محمد مغار ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور وحبيب علي المشهور وحبيب علي المشهور ثم إلى روح سيدنا محمد قدوتنا الإمام الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري ثم إلى روح جميع أولاده الحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب أبو بكر والحبيب حسن والحبيب سالم وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب ثم إلى روح محمد بن علي بن شهاب ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح جميع أهل زنبل وفرد وعدر ومعلى وبكي ثم إلى روح علي بدر ثم إلى روح علي أوت أهل رسول الله ثم إلى روح علي سورة رسول الله وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن يوسف العطار ثم إلى روح سالم بن عبد بن جدال ثم إلى روح الحبيب حسن الحداد ثم إلى روح عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى روح الحبيب محمد بن طاهر الحداد ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس ثم إلى روح الحبيب علوي والحبيب حسين بن الحبيب محمد بن طاهر الحداد وأصولهم وفروعهم ومنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن عبد المغفر مصطفى بن عبد المغفر محمد بن عيدروس الحبشي ثم إلى روح الحبيب سيد بافقيه محمد بافقيه ثم إلى روح محمد بن سيد عيدروس ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقيه ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحامد ثم إلى روح الحبيب حسين بن هادي الحامد حبيب هادي بن عبد الله الحداد وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخان السقاف ثم إلى روح الحبيب علي بن سقاف السقاف ثم إلى روح الحبيب محسن بن عبد الله السقاف وأصولهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب سالم بن حفيد حبيب محمد بن سالم بن حفيد حبيب علي بن شهور محمد بن سالم بن حفيد ثم إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي المالكي سيد علي بن عباس المالكي سيد عباس المالكي ثم إلى روح أبويا الحبيب حسن بن عبد هارون بن عبد هارون مصطفى بن عبد هارون ثم إلى روح وجميع أولاده وجميع من ينتسب إليه ثم إلى روح سيد الآلة الحبيب حامد بن مظاهر المظاهر طاهر المظاهر محمد بن مظاهر ثم إلى روح سيدي وأستاذي الحبيب يحيى بن علي الحدر الحبيب علي بن الحدر الحبيب علي بن هيدر الحدر ثم إلى روح سيد الجد الحبيب طالب بن سالم المظاهر بن سالم محمد المظاهر ثم إلى روح الحبيب علي بن عمر بن جعفر المظاهر وأوصلهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ثم إلى روح الحبيب هاشم بن عبد الله السقاف ثم إلى روح سيدنا الحبيب فيصل الحامد وأوصلهم وفروعهم منتسبين إليهم أجمعين ووالدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة وأن الله يغفر الذنوب ويسر العيوب ويسهل من المكتوب ثم إلى روح جميع أولاد 9 ولصومه ثم إلى روح كخول البنكلان ثم إلى روح كحسب أشعري ثم إلى روح وحب حسب الله ثم إلى روح كحمد بسورة ثم إلى روح حسن جيجوك ثم إلى روح زيني تنجوم ثم إلى روح كمينو ثم إلى روح سمس العارفين
ثم إلى روح حسن سمد العارفين ثم إلى روح فوائد ثم إلى روح سفيان ثم إلى روح جميع أولياء الكرام مفسرين سيد سفيان أينما كانوا مشارق الأرض وحلت أرواحهم ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة خصوصا إلى روح سيدنا وأستاذنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي ثم إلى روح سيدنا وإمامنا وقدوتنا فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى روح سيدنا وإمامنا وقدوتنا الإمام العلامة الحبيب هادي بن عبد الله الهدار وأصولهم وفروع المنتسبين إليهم أجمعين وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وسررهم وأنوارهم وأن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل المطلوب وأن الله يهدي جميع حاجات الدنيا والآخرة وأن الله يهدي جميع حاجات الدنيا والآخرة وأن الله يهدي جميع حاجات الدنيا والآخرة وأن الله يسهل جميع أمور الدنيا والآخرة. Kita niat di hatinya, niatkan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, hadirkan di hatinya. Insya Allah dengan berkah maulid, berkah salawat, dengan berkah perkumpulan pada malam hari ini, insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan insya Allah keinginan kita dipermudah oleh Allah. Insya Allah urusan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan umur kita dijadikan perantara supaya kita bisa husnul khatimah dan bisa selamat di dunia sampai akhirat, selalu membahagiakan serta membanggakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nawaitu bi hadhihi al-jalsati kama wasalafna syuyukhuna wa rijaluna salihun. Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa nastahdir arwahahum at-tahirah az-zakiyah fi hadhihi al-jalsati mubarakah ala hadhihi an-niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Yang kedua kita niatkan mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang dibanggakan oleh Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan kita yang istiqamah diberi kelancaran di dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita yang selalu hadir dan istiqamah. Mudah-mudahan kita ketika sakaratul maut dihadiri oleh Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan ketika sakaratul maut dituntun oleh baginda Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti semua yang hadir, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama baginda Nabi. Mudah-mudahan tidak hanya dikumpulkan di dunia oleh Allah, mudah-mudahan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah Habibuna Muhammad kita dijadikan orang-orang yang benci melakukan maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkah Habibuna Muhammad kita diberi jalan untuk selalu taat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan berkah Habibuna Muhammad kita dijadikan orang-orang yang dibimbing oleh Allah, selalu diingatkan oleh Allah ketika kita salah, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat nama-nama kita semuanya mudah-mudahan dipanggil oleh Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan dituntun oleh Allah dan dituntun oleh Habibuna Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberi panjang umur oleh Allah, diberi sehat wal afiyah, Ustaz mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan semua dari keluarga kita yang sakit mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita yang sakit diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita yang berada di rumah mudah-mudahan tetap mendapatkan aliran rahmat dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan aliran maghfirah dari Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan terus syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberi istiqamah oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang istiqamah oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan selalu dijadikan orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tua kita yang sakit disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang sakit disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah wafat mudah-mudahan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan dengan berkah kita hadir majelis seperti malam hari ini, mudah-mudahan dengan berkah majelis ini dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Kekurangan orang tua kita disempurnakan oleh Allah. Kekurangan kita disempurnakan oleh Allah. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على آله يا رب صل على محمد خير الورى جامع المحاميد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد الطهر سيد كل ساجد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد زين الوجود أجل عبيد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وامنح وصفي لنا المواريد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد عدو السر على المشاهيد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا وسلم رب صل على محمد واعطنا السول والمقاصد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد والآل مع صحبه الأماجيد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على آله. السلام عليك زين الأنبياء عليه
Ya Nabi Allah
مصطفاه أحمد صلى الله عليه خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحمد صلى الله عليه آمنا به فبه اعتدينا وحوينا سؤددا صلى الله عليه فينا برحمته التي علمت فحسنا منزلا متفردا اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشافع العظيم الأسنى غدا بالحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا ومقامه المحمود وهو محمد صلى الله عليه وسلم صل على النبي وآله والمرسلين ومن بهديه مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه يا طيبة يا طيبة يا الحياة اشهد لي
عند الودع بالتسبيح قد فاض الندى سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ليلة الاثنين عام الفيل في شهر ربيع أبرجت شمس الهدى صلى الله عليه وسلم مفتونا بهيا للمهيمن ساجدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa ihdi qalbi bijahi sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat bisa semangat untuk selalu membaca Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bersolawat serta membacakan mahallul qiyam untuk menyambut Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu semangat menyambungkan hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kita bisa merasakan hati yang sejuk, hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang selalu bersambung kepada kekasih Allah, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam. Setelah nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat bisa selalu menyambungkan hati kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ngumpul, bisa bersama, membaca maulid, membaca sholawat, membaca mahlul qiyam. Ya, walaupun hadranya ini agak sedikit capek ya. Ya, biar ada ceritanya, kan ada anak jadi lebih capek. Kalau udah ada capeknya kan sama aja sama biasa. Hadirnya anak tidak beda aja. Kalau sekarang kan apa kalau katanya bahasa Madura ini pendet, tahu pendet ini? Kemeng. Nah, itu lah. Ya. Kaso. Ya, tapi alhamdulillah. Tapi ketika baginda Nabi Sayyidah Aisyah itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, capek saya melakukan ini itu, kata Rasulullah apa? Orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling capek. Ya kalau yang mukul hadrah ini paling capek, ya dia yang paling banyak pahalanya. Orang yang bawa salon, ya dia capek, dia dapat pahala yang banyak. Orang yang datangnya hanya duduk manis, tidak bawa apa-apa, ya seadanya dapatnya. Tapi kalau dia berusaha, oh ada salon di mana ini, biar saya jemput. Ini yang semakin capek, dia itu semakin banyak. Jangan kita mengendengkan, biar sudah dia, biar ini. Enggak, kita berusaha semangat untuk jadikan diri kita orang yang selalu berkhidmah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan diri kita sebagai pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita di dunia ini tidak lama. Kita semuanya ingin nanti di hari kiamat memandang wajah suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bakal pertama kali memandang baginda Nabi adalah orang yang berjuang sungguh-sungguh di dalam perjuangan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bosan untuk istiqomah, jangan bosan kalian lihat ada yang ceramah, ada yang ngisi apa, siapa yang ngisi ini itu. Jangan lihat itunya. Hadirnya pengajian, tidak usah lihat siapa yang ada di depan, tidak usah. Jangan kalian memandang di rumahnya siapa, tidak usah. Apa yang dikasih, ada bingkisan apa tidak usah dilihat. Hadirnya kita ke pengajian untuk apa? Membahagiakan Rasulullah. Hadirnya kita ke pengajian apa? Niatnya hanya satu, supaya nanti di hari kiamat kalau seandainya kita nyemplung ke neraka, mudah-mudahan diangkat oleh baginda Nabi, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan kita. Jadi kita tidak peduli siapa yang ceramah, siapa yang ngisi, tidak usah dilihat. Tapi apa? Tidak usah dilihat siapa yang tuan rumahnya siapa, tidak usah. Yang penting niat kita untuk membahagiakan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap kita hadir seperti acara malam ini nama kita semuanya distorkan. Semua. Makanya orang yang hadir pengajian, dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena nama dia beserta nama orang tuanya disodorkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disodorkan oleh baginda Nabi kepada baginda Nabi, disodorkan nama kita, itu dilihat oleh baginda Nabi. Oh, fulan bin fulan pertama kali. Sodorkan lagi, dilihat lagi. Oh, ini 3 kali, 4 kali, 5 kali, baginda Nabi akan penasaran. Mana orangnya ini? Ketika baginda Nabi penasaran, nanti di hari kiamat sebelum Rasulullah masuk ke dalam surga, nama kita ditunggu. Ketika sudah ditunggu, dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus kita menyambungkan hati kepada baginda Nabi? Karena kita ini yakin tidak bisa masuk surga. Siapa dari kita yang hadir ini yang yakin masuk surga ada? Tidak ada. Semua dari kita yang hadir yakin masuk neraka. Ya benda? Kalau kita melihat amal ibadah, oh positif neraka sudah paling depan. Tapi kita mohon dengan berkahnya Habibuna Muhammad, walaupun kita tidak pantas, mudah-mudahan kalau nyemplung diselamatkan oleh Rasulullah. Itu yang kita harapkan. Karena tidak ada seorang pun dari kita tidak bisa menjamin saya pasti masuk surga. Tidak ada siapapun kita. Makanya di Bani Israel, di zamannya Bani Israel, semuanya masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Tapi Rasulullah mendapatkan keistimewaan yang namanya syafa'atul uzma. Kata baginda Nabi, syafa'ati li ahlil kabair min umat. Katanya Rasulullah, syafaatku, yaitu yang dimaksud adalah syafa'atul uzma, syafaatku bagi umat-umatku yang memiliki dosa-dosa besar yang tidak diampuni di dunia. Jadi baginda Nabi ini tidak rela ada satu umatnya masuk ke neraka, tidak rela. Makanya ketika Rasulullah sakaratul maut didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, langsung
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad apa yang dia inginkan. Datang malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Langsung baginda Nabi berkata, wahai Jibril, inni lan ardo, sesungguhnya aku tidak ridho ada satu dari umatku masuk ke dalam neraka. Makanya baginda Nabi ini semangat menyelamatkan kita. Sekarang pilihannya ada di kita, mau atau tidak diselamatkan. Itu pilihannya sudah. Setiap makhluk diselamatkan pasti. Tapi pilihannya satu, kalian mau diselamatkan atau tidak. Ketika mau, mari kita bersama-sama berjalan di jalannya Habibuna Muhammad. Kalau kita mau selamat, mari bersama-sama. Karena semuanya tidak ada. Bukan berarti, Habib Taufik duduk di depan berarti yang selamat pertama kali. Tidak. Belum tentu duduk di depan selamat. Bisa jadi saya yang nyemplung, kalian selamat. Bisa jadi seperti itu. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kita bersama-sama. Kalau seandainya, kalau masih kita terus bersama-sama, istiqomah, bareng-bareng terus, seandainya ada satu yang nyemplung, masih kita bisa tarik. Supaya apa? Bersama-sama terus selamat sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, di situ disebutkan bahwasanya kata baginda Nabi, la tazillu qadama 'abdin, kata baginda Nabi, tidak bisa melangkah kaki-kaki hambaku hatta yus'al an umrihi fima afnah. Kata Rasulullah, tidak akan pernah bisa melangkah umatku nanti di hari kiamat sampai ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban akan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, umurnya digunakan untuk apa? Ketika ditanya oleh malaikat, digunakan untuk apa umurmu? Hadir MSM, hadir pengajian, hadir maulid, hadir sholawatan, hadir ziarah, hadir haul. Ini bisa menjadi penutup dosa-dosa kita yang kita lakukan tiap harinya. Kita tidak bisa. Kita mau ibadah 24 jam. Bohong. Tidak mungkin. Tapi kita berusaha. Dengan hadir majelis, hadir ziarah, hadir haul. Itu yang bisa menutup dosa-dosa kita yang kita lakukan setiap harinya. Makanya umur kita pasti ditanyakan oleh Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, bukan hanya umur yang ditanyakan. Wa an syababihi fi ma'afna. Waktu masa remajanya itu digunakan untuk apa? Padahal kalau dilihat di dalam hadis itu, umur mulai kita lahir sampai meninggal sudah dipertanyakan. Tapi kenapa khusus waktu remaja itu pertanyaannya lebih detail? Kenapa? Karena anak remaja itu masih labil. Diajak sholawatan iya, diajak maksiat oke. Labil. Makanya masa remaja itu labil. Diajak sholawatan iya, karaoke ini dosa maksiat oke masih. Ini masa labil. Makanya waktu remaja itu akan dimintai pertanggungjawaban khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita gunakan waktu remaja kita dengan sebaik mungkin, kita jadikan waktu remaja sebagai pondasi supaya kita selamat di dunia sampai akhirat, maka masa tua kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai husnul khotimah. Itu yang kita harapkan. Makanya umur harus dijaga. Sebaik mungkin kita jaga. Jangan bermain-main ketika kita mendapatkan umur, diberi sehat, gunakan sebaik mungkin. Makanya sering dari kita kalau sudah sehat ini lupa akan Allah. Kadang kita mengatakan, di mana MSM? Nanti dah, saya mau hadir minggu depan saja. Kadang gitu kita kan. Kadang gitu, minggu depan saja sudah. Jangan kalian tunda-tunda. Takutnya minggu depan datang, kaliannya sudah game over. Bisa jadi apa enggak? Sangat mungkin. Makanya jangan tunda-tunda. Umur diberi kesempatan, manfaatkan dengan baik. Jangan kalian menunda. Minggu depan sudah beb, sebulan lagi, bulan depan. Jangan. Kalian tidak ada yang bisa menjamin besok subuh bisa bangun. Tidak ada yang bisa jamin. Apalagi minggu depan jauh. Besok aja tidak ada yang bisa jamin kita bisa bangun dari tidur. Makanya yang namanya tidur itu adalah kematian yang kecil. Hati-hati. Makanya ketika mau tidur, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum tidur taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah sungguh-sungguh. Di dalam hati kita harus selalu isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur akan dimintai pertanggungjawaban. Lebih spesifik lagi ketika umur remaja kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an ilmihi fima fa'al. Tentang ilmu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalian tahu bahwasanya sholat itu wajib, tahu kan? Sholat wajib kan? Tahu semua ya? Jelas ya? Sholat, orang yang tidak sholat dapat pahala apa dapat dosa? Jelas ya? Paham? Ngerti? Orang yang tidak puasa Ramadan tanpa uzur, dosa apa dapat pahala? Dosa. Kita tahu ilmunya, tapi kita tidak sholat. Ini sudah tanda VVIP neraka. Jangan macam-macam kita. Hati-hati kita. Ilmunya tahu, sholat wajib. Dosa. Tak puasa Ramadan tanpa uzur, dosa. Tapi tak sholat, tapi tak puasa. Ini berarti kita sudah membeli tiket VVIP ke neraka. Hati-hati kalian. Ilmu kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tahu, sholat wajib, tak sholat. Hati-hati. Jangan kalian remehkan. Nanti saya mau dikumpulkan tengah malam, mau dikodok 1 hari. Jangan. Lebih-lebih, saya sekarang kerja, tak bisa, Bib. Kalian ini sholat, kok sampai tak bisa sholat? Itu karena kerja kenapa? Sholatnya berapa menit? Ada 1 jam, setengah jam ada, 10 menit, tak nyampe. 4 menit untung kalau khusyuk. Tak khusyuk 3 menit. Sholat subuh berapa? Ya Allah, 1 menit setengah. Itu kalau ingat kunut. Kalau udah ingat 1 menit untung. Itu makanya apa yang berat untuk kita? Sholat ini berapa menit? Subuhnya cuma 2 menit. Duhur 4 menit. Masa kita masih gak mau ngambil 4 menit waktu siang? Dari jam 12 ke jam 3. Masa gak mau ngambil 4 menit aja untuk sholat? Eman masa? Mau ente gunakan untuk dunia terus? Kalian kira gak mati ya? Pasti mati. Makanya sisakan. Ada bagiannya, ini untuk nyari dunia, ini untuk cari akhirat. Sisakan. Kalian istiqomahkan biar tidak ditunda-tunda sholatnya. Kalau kalian sudah niat dari awal istiqomah, awal waktu, itu sudah lazimi. Gak usah ditunda. Nanti masih lama ini, nanti jam 1. Masih lama jam 2, masih 1 jam lagi. Dilihat setengah jam, masih panjang. Saya sholat cuma 4 menit. Dilihat lagi, 10 menit, masih ada waktu. Nggak tahunya lupa azan asar. Dosa apa enggak? Tahu kan ya? Tahu ya? Enggak. Kalau seandainya disiksa kan sendiri-sendiri, kan sudah saya tahu ilmunya ini. Jadi saya tidak dimintai tanggung jawab ya. Karena sudah sama-sama tahu. Jelas ya? Nanti sendiri-sendiri, individu nanti tanggung jawabnya. Kalian tahu sholat wajib, tahu dosa tidak sholat, tahu, tapi masih dilakukan. Ya sudah, kalian ingat-ingat sudah. Berarti 1 tiket sudah kalian beli. Itu sudah. Makanya hati-hati, kalian tahu ilmunya, lakukan. Wajib. Sholat ini tidak pernah bisa ditinggalkan. Kalian tahu ketika Rasul SAW perang Badar. Ketika perang Badar, para sahabat ini bingung, ya Rasulullah, apakah kita mau sholat ya Rasul? Katanya baginda Nabi, sholat. Katanya para sahabat, gimana kita sholat ini? Kalau kita sholat rukuk sujud semua, ya dipanah semua, habis kita. Akhirnya turun yang namanya sholatul khauf, ayat yang menjelaskan tentang cara sholat di peperangan. Perang ini masih disuruh sholat, kita jaga toko, udah mau sholat. Ini perang Rasulullah, perang Badar, ini perang, bawa pedang. Kita jaga toko, bawa rokok, udah mau sholat. Ini harus koreksi, harus introspeksi diri kita. Ingat perjuangannya Rasulullah. Oh iya ya, dulu Rasulullah bawa pedang sholat. Saya cuma rokok-rokokan dari tadi, masa gak sholat. Itu harus jadi pukulan untuk kita. Ingetin terus, jangan sampai gak sholat. Makanya ketika kita tahu ilmu, maka itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban
wa an malihi, tentang harta. Harta kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi harta ini pertanyaannya dua. Min aina tasabahu, diambil dari mana? Kalian dapatnya harta itu dari mana? Sumber harta kita itu apa? Halal atau haram atau subhat? Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan kalian nganggap remeh. Enggak sedikit, Beb. Ini cuma 100.000. Saya gabung sama 10 juta, Beb. Anak aduk, Beb. Jadiin satu, Beb. Kan hilang sudah haramnya. Nggak bisa, tetap haram. Jangan mengakali malaikat ya. 100.000 haram digaduk sama kalian. Ini 10 juta dijadiin satu, dianci, diaduk. Sekarang kan sudah ada ketemu yang haram yang mana, halal semua sudah. Nggak bisa membohongi malaikat. Tetap 100.000-nya haram. Jangan kalian kira, oh enggak Beb, saya ini Beb, dapat haram itu Beb, saya sedekahkan. Kalian harus tahu, orang yang bersedekah dengan harta yang haram itu seperti orang yang mencuci sarung menggunakan air kencing. Suci apa enggak airnya? Apa sarungnya kalau habis dicuci dengan air kencing? Tetap najis. Ente cuci 1000 kali tetap najis. Artinya percuma kalian bersedekah dengan harta yang haram. Tetap dosa. Kalian kira, oh enggak Beb, ini kan sedekah. Sedekah itu menjadikan kita dapat pahala. Iya kalau halal, kalau haram tetap dosa. Jangan kalian kira, oh saya ini Beb nyontoh Robin Hood ya. Jangan macam-macam, itu cuma film. Tontonan bukan tuntunan. Oh ini mencuri dari yang kaya, dibagikan kepada yang miskin. Haram. Jangan macam-macam. Itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Dari mana kita dapatkan harta? Itu yang pertama. Untuk harta pertanyaan pertama. Yang kedua untuk harta, pertanyaan yang kedua adalah wa ila aina anfaqahu. Dikeluarkan untuk apa hartanya? Yang pertanyaan pertama itu dapatnya dari mana? Yang kedua, buat apa hartanya? Oh, buat nyumbang MSM beli hadrah. Bagus. Buat nyumbang anak-anak MSM mau hadir hall. Bagus. Buat nyumbang masjid. Bagus. Buat nyumbang pengajian. Bagus. Keluarkan, sisihkan. Walaupun hanya 200.000. Contoh ini. Hanya 200. Iya, makanya kan contoh, bukan untuk di anu juga. Ya anggap sudah ente mau ngeluarkan contoh ini 500 kalian keluarkan, bagus. Ya 10.000 nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Jangan sampai 2.000. Ini apa namanya? Pelit ini. Tiap acara nyumbangnya cuma 2.000, istiqomah 2.000. Ya enggak naik-naik magomenti di sisi Allah. Minta 2.000, minta ya Allah kumpulkan saya bersama baginda Nabi di surga Firdaus. Nyumbang cuma 2.000. Ente kira beli surga Firdaus 2.000? Jangan. Ada rezeki keluarkan 5.000. Ada rezeki 10.000. Yang penting jangan kosong. Karena ada rezeki 2.000 tak keluarkan juga. Ya berarti absen dari surga Firdaus kalian. Nah makanya jaga harta kita itu harus perhatikan. Dari mana kita dapatkan? Harus kita perhatikan. Untuk apa kita keluarkan? Harus diperhatikan. Harus kita fokuskan. Untuk apa? Itu pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir itu adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Yang keempat itu. An-malihi fi ma'afna. Kelupaan. Jadi itu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tentang umur kita. Itu harus kita perhatikan sungguh-sungguh umur kita. Kita gunakan untuk apa? Untuk majelis ilmu, bagus. Untuk hadir sholawat kepada Allah, kepada baginda Nabi, bagus. Untuk selalu mendekatkan diri dan membaca sholawat kepada baginda Nabi, bagus. Untuk hadir majelis ilmu, umur yang pertama itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmu kita. Ilmu kita tahu bahwasanya sholat wajib, bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati
Jangan kalian remehkan. Kemudian juga yang akan ditanyakan adalah harta kita. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita keluarkan. Itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir itu adalah wa an jismihi fi ma'ablah. Badan kalian itu kalian gunakan untuk apa? Oh, duduk di majelis ilmu bagus. Oh, saya gunakan untuk mengajak saudara saya hadir pengajian, bagus. Oh, saya gunakan badan saya, tangan saya untuk ngetik, nge-share ilmu-ilmu yang saya dapatkan, bagus. Semuanya hati-hati kalian. Tangan, kaki, ini pertanggungjawabannya nanti di akhirat beda. Makanya di dalam Yasin itu disebut kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati kalian, lisan kita ditutup oleh Allah, tidak bisa ngomong. Jangan kalian mikir nanti saya mau ketika ditanya oleh Allah mau bohong saja, jangan macam-macam. Ditutup mulut kita. Yang menjawab apa? Tangan sama kaki. Makanya apa? Wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa atharahum apa sebelumnya? Wa atharahum itu wa atharahum wa ahsaynahu apa? Wa atharahum itu maknanya tafsirannya adalah itu yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat? Kita ngajak orang, kita ngingetkan orang, kita ini nuntun orang, itu akan menjadi penambah untuk kita supaya selamat. Jangan bosan kalian ngingetkan teman. Jangan bosan ngajak teman. Terus WA sudah. Nggak hadir sekarang, WA tetap. Sampai kapan, Beb? Sampai dia hadir istiqomah. Jangan bosan. Rasulullah tidak bosan. Nah, kalian masa umatnya baginda Nabi mau bosan untuk mengajak saudara kita untuk selalu bersambung kepada Habibuna Muhammad. Pengajian kita ini mudah-mudahan menjadi pengajian yang selalu makmur sampai hari kiamat. Mudah-mudahan MSM ini selalu dijaga oleh Allah dari segala fitnah dan segala musibah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, mudah-mudahan kehidupannya dipermudah oleh Allah. Mudah-mudahan rezekinya diperbanyak oleh Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan ini menjadi landasan fondasi utama supaya kita bisa selamat di dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, pesan terakhir adalah sekarang ini adalah bulan apa? Muharram. Ya, sunnah berpuasa. Jangan sampai, tapi hafal semua ya, bulan-bulan Islam hafal ya. Hafal ya. Insya Allah 3 orang ini, yang lain ini. Insya Allah. Iya, 3 orang tok ini. Yang lain ini. Kalian menghafal bulan-bulan Islam, bukan bulan-bulan Arab, bulan-bulan Islam yang wajib tahu, yang harus tahu orang Muslim, bukan hanya orang Arab. Karena itu bulan Islam, bukan bulan Arab. Tapi bulan Islam artinya semua Muslim harus tahu. Jangan cuma tahu Januari, Februari saja. Agustusan. Jangan tahu, harus tahu. Orang yang hafal bulan-bulan Islam itu berarti mensyiarkan agamanya baginda Nabi. Dan orang yang mensyiarkan agama Rasulullah, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub, hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hafalkan kalian. Bulan Muharram disunnahkan dan dianjurkan berpuasa. Bebas kalian. Selama sebulan penuh bebas milih. Awal, akhir, tengah, belakang, terserah kalian. Mau ngambil Kamis Jumat bebas, kapan saja. Tapi dianjurkan oleh baginda Nabi berpuasa tanggal 10. Tapi 10 Muharram jangan ngambil 10-nya saja. Katanya Rasulullah, in ishtu ila amil gabil la suman nastasi'. Katanya baginda Nabi, kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, itu di tahun tersebut Rasulullah meninggal dunia, wafat. Kalau seandainya aku hidup sampai tahun depan, niscaya aku pasti akan berpuasa tanggal 9 bulan Muharram, Tasu'a. Jadi dianjurkan orang yang berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 itu dianjurkan puasa sebelumnya atau setelahnya. Jadi tanggal 9 Muharram dengan 10
atau 10-11. Seperti itu. Yang lebih bagus, Beb, ya 9-10-11. Itu yang lebih bagus. Tapi bebas kalian mau ambil yang mana aja. Tapi orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, maka dosanya di tahun yang lalu akan diampuni oleh Allah. Itu keistimewaannya orang yang berpuasa tanggal 10-nya saja. 10 toh itu. Selain itu, maka orang yang berpuasa 1 hari di bulan Muharram atau di bulan haram. Bulan haram ini ada 4. Bulan haram ini ada 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama bulan Rajab. Ada 4 bulan. Jadi orang yang berpuasa di 4 bulan ini, selama mau sebulan, mau berapa hari terserah, bebas. 1 harinya itu sama dengan 30 hari puasa. Jadi 1 hari puasa di bulan Muharram sama dengan kalian berpuasa 30 hari di bulan selain bulan yang 4. Nah, jadi bulan Muharram bebas kalian mau puasa kapan aja. Oh, saya tidak kerja itu hari Minggu, Beb, mau puasa Minggu boleh. Saya tidak kerja hari Jumat, Beb, mau puasa Jumat boleh. Bebas kapan saja. Tapi yang lebih ditekankan dan dianjurkan tanggal 9 sama 10 atau 10 dan 11. Usahakan puasa walaupun hanya 1 kali di dalam 1 bulan ini. 1 hari aja, jangan banyak-banyak. Kalau kalian mampu lebih, Beb, boleh, sangat boleh. 30 hari boleh. Nah, seperti itu, jangan kita lupakan. Dan di tanggal 10 diusahakan kalian itu keluarkan bersedekah di tanggal 10, karena lipatan ganda di orang yang bersedekah di tanggal 10 itu tidak ada batasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian di hari-hari yang lain itu sedekah 1000 di 10 kali lipat, jadi 10.000 pahalanya, atau bisa 700 kali lipat. Tapi di tanggal 10 bulan Muharram itu lipatan kalinya itu tidak ada batasan. Jadi dilipat gandakan dengan lipatan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pesan anak, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita diberi keberkahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu diberi rasa benci untuk bermaksiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberi rasa cinta untuk bertawajjuh menghadap kepada Allah melalui perantara Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadza ma lazima minhu wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbi bil mukhtar al-akram syafi uslih lana al-ahwala jadidna rada wa uslih syu'un al-muslimin wa afih wa tawallahu wa adfa' syurura man ya'dada ya Rabbi wa jama' shamlahum wa tubihim wa syurbihim dina nabi wa ayyadah lana aqdama wa fil dhanbana wa syurubna fil kawni anwar huda wa nahur ilayna ajma'ina wa afina syirran wa jahran wa shfina min kulli da حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا اشرف العيدان واقض لنا الحاجات جمعنا واجلا ويا واشع الافضل منك محمدا تم لنا اعمال بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه احمدا وبموعد الشدق ونشاهد وجهه بحضائر القدس منازل شهداء وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسعد القوم الكرام سعداء وأدم صلاتك وسلام عليه مهب الشباب الفتح أو حادي حدا والآل أهل الكر والصحب الكرام وتابع بحبيبك تهر الثدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
على سيدنا مولانا محمد